चलो हम देखते हैं संवहन मूलक ध्वनि। देखते हैं संवहन मूलक ध्वनि विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान में संवहन मूलक ध्वनि विज्ञान को केवल ध्वनि विज्ञान कहा जाता है. ഭൗതിക് വിജ്ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ ഈ സംവഹൻ മൂലക് ധ്വനി വിജ്ഞാനെ വെറും ധ്വനി വിജ്ഞാനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. मानव मुख से निसृत ध्वनियाँ वायु द्वारा लहर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं. നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ആ ധ്വനികൾ വായുവിലേക്ക് വന്ന് അത് വേവ്സ് ആയിട്ട് कन्वर्ट ചെയ്യും, लहर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं. इस ध्वनि लहर का अध्ययन ധ്വനി വിജ്ഞാൻ में किया जाता है. അതായത് ഈ ഒരു വേവ്സിനെയാണ്, നമ്മുടെ വായുവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വേവ്സിനെയാണ്, ആ ധ്വനി ലഹറിൻ്റെ അധ്യയനമാണ് ഈ ധ്വനി വിജ്ഞാനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ध्वनियों के विविध गुणों के माप. भौतिक शास्त्र में अनेक यंत्र हैं जो ध्वनियों के विविध गुणों को मापते हैं. അന്നേരം ഫിസിക്സിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. ആ മെഷീൻ വെച്ചാണ് ധ്വനികളുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ധ്വനിയുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അളന്ന് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഓസിലോഗ്രാഫ്, टेपिकोडर, स्पेक्ट्रोग्राफ, फॉर्मेट या ग्राफिक आदि के द्वारा सूक्ष्म ध्वनियों को भी सुन सकते हैं. പിന്നെ ഭാഷा विज्ञान के अंतर्गत किस बात का ध्यान दिया जाता है. भाषा विज्ञान के अंतर्गत किस बात का ध्यान दिया जाता है. कैसे ध्वनियाँ द्वारा ध्वनियाँ वक्ता के मुख से श्रवणेंद्रियों तक ले जाती हैं. ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ധ്വനി ലഹർ ദ്വാര ആ വേവ്സ് കൊണ്ട് ധ്വനിയ വക്താക്കെ മുക്സെ, വക്തേൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ചെവി വരെ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്, അതാണ് ശ്രവണേന്ദ്രിയ. ശ്രവണേന്ദ്രിയ ഉനേ ധ്വനിയോ കോ ഗ്രഹൺ കർത്താ ഹെ ജോ ശ്രവ്യ ധ്വനിയാണ്. നമ്മുടെ ചെവി ആ ധ്വനികൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ ഏതാണോ അവർക്ക് ശ്രവ്യമാവുന്നത്. जब वक्ता या ധ്വനി उत्पादक बोलता है तो ധ്വനിയാ उत्पन्न होती है. അന്നേരം വക്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ധ്വനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരും സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ധ്വനി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ധ്വനിയാ വായു में कंपन उत्पन्न करती हुई तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है. ഈ ധ്വനികൾ വായുവിൽ ചെന്നിട്ട് അതൊരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആ വൈബ്രേഷനാണ് വേവായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ തരംഗെ യാ വായു ലഹർ के माध्यम से श्रोता के कानों तक पहुंच जाता है. ഈ തരംഗം, ഈ വേവ്സ് ആണ് ഒരു ലഹറായിട്ട്, ഈ ലഹർ അല്ലെങ്കിൽ തരംഗാണ് वायु के माध्यम से कहाँ पर पहुँचता है, श्रोता के कानों तक पहुँचता है. അടുത്തത് ध्वनि तरंगे. इन कंपित लहरों की वायु में चाल अर्थात ध्वनि की वायु में गति 332 मीटर पर सेकंड होती है. जो जो ये तरंगे आगे बढ़ती हैं त्यों त्यों इनकी तीव्रता बढ़ती जाती है. അന്നേരം ഈ ലഹർ, ഈ വൈബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലഹർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വായുമേ ചാൽ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേഗത, ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പറയുന്നത്, ധ്വനിക്ക് വായുമേ ഗതി, അതിൻ്റെ സ്പീഡ് 332 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. അത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ തീവ്രതയും കൂടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും. ഇനി സുനായി ദേനെ വാലി ധ്വനി, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ധ്വനികളാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ജിൻകി ആവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 20 കമ്പൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ, 20 വൈബ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെവിയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 20,000 കമ്പൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഹോത്തി ഹെ വഹി ധ്വനി സുനായി ദേത്തി. അന്നേരം 20 കമ്പൻ തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 20,000 ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ആ ധ്വനി മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. इनी അടുത്തത് श्रवण मूलक ध्वनि विज्ञान. जब ध्वनि उत्पादक ध्वनि उत्पन्न करता है, जब ध्वनि उत्पादक ध्वनि उत्पन्न करता है
तो ध्वनियाँ वायु में कंपन उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ती हुई श्रोता तक पहुँचती हैं. ഇത് നിങ്ങൾ മുമ്പേ തന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. श्रोता क्या करता है? श्रोता श्रव्य ध्वनियों को श्रवणेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर लेता है. അവർ ചെവി വഴി അവർ കേൾക്കുന്നു. और അപശ്രവ്യ ധ്വനിയോ को ग्रहण नहीं कर पाता. എന്ന് വെച്ചാൽ 20,000-20,000 ഇടയിലുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ. 20-ന് മുമ്പേ 20,000 കഴിഞ്ഞുള്ളത് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അപശ്രവ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. क्योंकि ध्वनियाँ हवा तथा अन्य संबंध अणुओं से कंपन के रूप में होती हैं. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് क्योंकि ध्वनि क्या होती है? हवा तथा अन्य संबंध अणुओं के कंपन से में रूप प्राप्त करती है. എന്ന് വെച്ചാൽ 20,000-20,000 ഇടയ്ക്കുള്ളത് മാത്രമേ അതിനൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഈ കമ്പൻ ഹി കിസ് ക്യാ कहलाता है? ആവൃത്തി कहलाता है. ഈ ഒരു വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. इन्हें श्रव्य ध्वनि तरंग कंपन आवृत्ति को मीटर पर सेकंड के रूप में मापा जाता है. मतलब ഈ കമ്പൻ ആവൃത്തി ആ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്നത്. एक सामान्य मनुष्य ये 20 कंपन पर सेकंड को ध्वनि को आसानी से सुन सकता है. इससे कम आवृत्ति की ध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई देती. ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞു. 20-ന് താഴെയുള്ളത് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. इसलिए इसे ശ്രവ്യ ധ്വനി തരംഗ് कहते हैं. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ശ്രവ്യ ധ്വനി തരംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാ 20 कंपन पर सेकंड ധ്വനി വരെയുള്ള. तथा 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि नहीं सुनाई देती. മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞു 20,000-20,000 ഇടയിലുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 20-ന് താഴെയോ 20,000 മേളിലുള്ളത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं. അതിൻ്റെ മേളിലുള്ളതിനെ अपश्रव्य ध्वनि എന്നാണ് പറയുന്നത്. निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि श्रवण विज्ञान में 20 से लेकर 20,000 कंपन पर सेकंड वाली ध्वनियों का ही अध्ययन किया जाता है. അന്നേരം ശ്രവൺ വിജ്ഞാനത്ത് നമ്മൾ 20,000-20,000 കമ്പൻ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള ധ്വനികളെ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളൂ. इनी അടുത്ത ध्वनि या स्वर. जिस किसी श्रोता के द्वारा जो कुछ सुना जा सके उसे सामान्यतः ध्वनि कहा जाता है. അന്നേരം ശ്രോതാ के द्वारा जो कुछ सुना जा सके നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ മാത്രമേ ധ്വനി എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. इसे सामान्य ध्वनि से अलग करने के लिए ഭാഷാ ധ്വനി नाम से जाना जाता है. സാധാരണ ധ്വനിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇതിന് ഏത് പേരിലാണ് പറയുന്നത്? ഭാഷാ ധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോൺ और स्पीच साउंड के नाम से जाना जाता है. इनी അടുത്തത് फोन भाषा. फोन भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह छोटी इकाई है जिसका उच्चारण सुनने की दृष्टि से बाधा रहित हो, अर्थात भाषा में प्रयुक्त ध्वनि ही भाषा ध्वनि है. फोन भाषा में क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है. ഒരു ധ്വനിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോൺ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. फोन भाषा में प्रयुक्त जो ध्वनि है वह क्या है? वह फोन सबसे छोटी इकाई है जिसका उच्चारण सुनने की दृष्टि से അതിൻ്റെ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിയിൽ ബാധാരഹിതോ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അർത്ഥാത് ഭാഷാമേ പ്രയുക്ത ധ്വനി ഹി ഭാഷാധ്വനി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഏത് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഭാഷാധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത്. इसको संक्षेप में हम क्या कहकर निकालते हैं? ध्वनि शब्द नाम भी दिया जा सकता है. ഇതിനെ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാഷാധ്വനിക്ക് പകരം വെറും ധ്വനി എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. इनी അടുത്തത് ध्वनिग्राम. H.M. ग्लेसन की मान्यता है कि ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान ध्वनियों के वर्गों को समान वर्ग अതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. समान ध्वनियों के वर्गों को हम क्या कहते हैं? ध्वनिग्राम कहते हैं. ध्वन्यात्मक समानता रखने वाली ध्वनियों की कक्षा को हम ध्वनिग्राम कहते हैं. ധ്വന്യാത്മക സമാനത ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരേപോലത്തുള്ളതിനെ ആ സമാനത रखने वाली ध्वनियों की कक्षा അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ധ്വനിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ധ്വനിഗ്രാം വിജ്ഞാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. जिस शास्त्रीय विज्ञान में ध्वनिग्राम का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है. അതായത് ധ്വനിഗ്രാമിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ധ്വനിഗ്രാം വിജ്ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. आजकल इसके अनेक नाम
प्रचलित हैं, जैसे फोनेमेटिक्स, फोनोमिक्स, परंतु सर्वाधिक प्रचलित नाम फोनेमिक्स हैं। हिंदी में भी ध्वनिग्राम विज्ञान के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे स्वेनिंग, स्वन ग्रामिक, स्वन ध्वनि श्रेणी विज्ञान, ध्वनि तत्व विज्ञान, ध्वनि ग्रामिक, ध्वनि मात्र विज्ञान आदि। ध्वनिग्राम को ध्वनि कक्षा भी कहा जाता है. കക്ഷ എന്നുള്ള ആ വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധ്വനിഗ്രാമിന് പകരം ധ്വനി കക്ഷ എന്നും വിളിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് സഹധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ संध्वनियाँ. एक ध्वनिग्राम में ध्वनिग्राम എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേപോലത്തുള്ള ധ്വനി समानता वाले कक्षा को ही हम ध्वनिग्राम कहते हैं. ಅಂದರೆ एक ध्वनिग्राम में व्यवहित समान भाषण ध्वनियाँ क्या होती हैं? सहध्वनियाँ हैं. അതേപോലത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷാധ്വനികളും അതിനെ सहध्वनि എന്ന് വിളിക്കും. एक ध्वनिग्राम में अनेक सहध्वनियाँ होती हैं जो अर्थभेदकता में असमर्थ होती हैं. അതിനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അർത്ഥത്തിൽ. ये तो परस्पर पूरक എന്ന് വെച്ചാൽ म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री അല്ലെങ്കിൽ मुक्त वितरण में होता है. അടുത്ത वितरण पद्धति. साधारण रूप से ध्वनियों के विश्लेषण में 3 प्रकार के वितरण आवश्यक है. ഒന്നാമത്തത് मुक्त वितरण, രണ്ടാമത്തെ परिपूरक वितरण, മൂന്നാമത്തത് व्यतिरेकी वितरण. वितरण पद्धति कितना है? 3 है, मुक्त, परिपूरक और व्यतिरेकी. मुक्त वितरण എന്താണെന്ന് നോക്കാം. जिस उच्चारण के कुछ खंडों में विभिन्नता होते हुए अर्थगत या क्रियागत कोई अंतर सामने नहीं आता तो एक खंड मुक्त वितरण या मुक्त परिवर्तन में आते हैं. जिस उच्चारण में ഏത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ कुछ खंडों में അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഭിന്നത होते हुए भी വിഭിന്നത വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അർത്ഥഗത് या क्रियागत कोई अंतर सामने नहीं आती. പക്ഷെ അതിന് അർത്ഥത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിലോ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. तो इसे हम खंड मुक्त वितरण या मुक्त परिवर्तन कहते हैं. जैसे मेज मेज അല്ലേ, ദീവാർ ദീവാർ ആദി. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭേദവുമില്ല. इन युग्मों में रा, ला, ത, ജ, സ മുക്ത വിതरण. ഇല്ല, ഇതിനകത്ത് ഈ ജ ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജായുടെ താഴെ കുത്തുണ്ട് അല്ലേ. മെയ്സിൻ്റെ താഴെ കുത്ത്, മെയ്ജിൻ്റെ താഴെ കുത്തില്ല. അത് ഈ ജായും ജായും. അതുപോലെ തന്നെ ദീവാർ ദീവാർ രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെ വോളാണ്. രായും लायम. ये क्या है? मुक्त वितरण है, क्योंकि इनके उच्चारण में अंतर है. उच्चरिക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, രായും ലായും, मेज़ും जाയും, किंतु अर्थ में क्या है? कोई अंतर नहीं है, इसलिए वह क्या है? मुक्त वितरण है. അടുത്തത് परिपूरक वितरण. जब दो या दो से अधिक ध्वनियाँ का वितरण इस प्रकार हो कि उनमें से कोई भी उसी की स्थिति में घटित ना हो जिसमें एक के आने पर दूसरी नहीं आती तो वे ध्वनियाँ पूरक वितरण कहलाती हैं. മനസ്സിലായ? जब दो या दो से अधिक ध्वनि ഒന്നോ ഒന്നിൽ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ധ്വനികൾ का वितरण അതിൻ്റെ ആ വച്ചേക്കുന്ന സ്ഥാനം इस प्रकार से हो कि उनमें से कोई भी उसी की स्थिति में घटित ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ വരാതെ जिसमें एक के आने पर ഒന്ന് സ്ഥിതിയിൽ വന്നിട്ട് दूसरी नहीं आती, അവിടെ दूसरी വരത്തില്ല. तो वे ध्वनियाँ क्या है? पूरक वितरण कहलाती हैं. जैसे हिंदी में ढरत तथा चढ़ाई. അന്നേരം ഈ ഢായും ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ചढ़ाई വന്നിരിക്കുന്നത്. മേ ഢ തഥാ ഢ ഇല്ലേ, ध्वनियाँ पूरक वितरण में प्रयुक्त हुई है क्योंकि दोनों ही ध्वनियाँ समान स्थिति में घटित. ഇത് ആദ്യത്തെ സ്ഥിതിയിലും ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിതിയിലുമാണ് ഇടുക. അന്നേരം ഇത് എങ്ങനത്തുള്ളതാണ്? पूरक वितरण में നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. इस प्रकार अंग्रेजी में पिन स्पिन, ഇവിടെ പി ആദ്യം, ഈ സ്പിന്നിൽ പി രണ്ടാമത് शब्द में पिन शब्द पी ध्वनि महाप्राण अथवा स्पिन में पी ध्वनि कैसा है? अल्पप्राण के रूप में प्रयुक्त हुई है. അടുത്തത് व्यतिरेकी वितरण. समान परिस्थितियों में आने वाली अर्थभेदक ध्वनियाँ व्यतिरेकी वितरण में होती हैं. व्यतिरेकी अथवा विरोध का निश्चय ध्वनियों के परिवेश में से होता है, जैसे चलन, जलन,
ताल और थाल आदि। इन शब्दों में क्रमशः च ചായയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ജ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം വന്നു. താൽ താൽ അല്ലേ. താൽ താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താളമാണ്, താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. അതിന് അർത്ഥത്തിൻ്റെ भेदമാണ്. इन शब्दों में क्रमशः च और ज ता और था में क्या है, न्यूनतम अंतर है. फिर भी इसमें क्या है, अर्थ में भेद आ जाती है. मतलब समान परिस्थितियों में आने वाली अर्थ भेदक ध्वनियाँ, अर्थത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് വ്യതിരേകി वितरण में होती है. ഇനി അടുത്തത് ധ്വനിഗ്രാം കെ ഭേദ്. ഖണ്ഡി ധ്വനിഗ്രാമും ഖണ്ഡേതർ ധ്വനിഗ്രാമും. ധ്വനിഗ്രാമിന് രണ്ട് ഭേദമുണ്ട്, ഖണ്ഡിയും ഖണ്ഡേതറും. ഖണ്ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഖണ്ഡിയാണ്. अलग अलग खंड करके बोले जा सकते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं जैसे स्वर और व्यंजन. ये खंडेतर ध्वनियाँ, कुछ ध्वनिग्राम ऐसे होते हैं जो अकेले में अथवा अलग अलग नहीं बोले जा सकते. ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. जैसे अनुनासिक स्वरों की मात्रा इन खंडेतर ध्वनिग्राम कहते हैं. മനസ്സിലായി. ഇപ്പം ആമിൻ്റെ ആ നടുക്കുള്ള ആ ദീർഘം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അനുനാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രകല പോലത്തുള്ള അതും അതിനെ അലഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനെയാണ് ഖണ്ഡേതർ ധ്വനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി अनुनासिकता चंद्र बिंदु अनुस्वार द्वारा दर्शाया जाता है. जैसे आदि आंधी അല്ലേ, ഈ ചന്ദ്രബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രകലവല്ലി നമ്മൾ അനുനാസിക് ശബ്ദ് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് दीर्घता. हिंदी में व्यंजनों की दीर्घता प्राय ध्वनिग्राम कहलाती है, जैसे बच्चा, बच्चा आदि. स्वर मात्रा. स्वरों की मात्राओं का प्रयोग अलग से संभव नहीं है. അല്ലെ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദീർഘം മാത്രം ഇട്ട് ഒരു കാര്യവും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. क्योंकि ये व्यंजनों के साथ ही प्रयुक्त होती है. എപ്പോഴും നമ്മൾ വ്യഞ്ജന്റെ കൂടെ മാത്രമേ സ്വർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. जैसे प्यार, प्यारी आदि. इനി അടുത്തത് विवृति. विवृति से प्रयोजन उच्चारण के मध्य में जोड़ प्लस से हैं. इसका ध्वनिग्रामिक महत्व है क्योंकि इसके कारण अर्थगत भेद होता है. അന്നേരം ഇത് കാരണം വിവൃത്തി കൊണ്ട് എന്തോ ഇതിനകത്ത് അർത്ഥത്തിന് ഭേദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ജैसे जानवी, गंगा, जा प्लस नबी എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൻ്റെ അർത്ഥം ഗംഗയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൈഗാംബർ കെ പാസ് ജാന എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നു. അതിനെയാണ് വിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ബലാഘാത്. वाक्य में बलाघात भी ध्वनिग्रामिक होता है. जैसे रोको मत, जाने दो ഒന്ന് പറയുന്നത്. रोको मत അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് जाने दो അന്നേരം തടയണ്ട, പോകട്ടെ. പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമത് ആ കോമ മാറ്റിയിട്ട് റോക്കോയുടെ കഴിഞ്ഞ് കോമ ഇട്ടിട്ട് മത് जाने दो അന്നേരം അവിടെ നിർത്ത്, പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അന്നേരം രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥമാകുന്നു. അതേത് കാരണം ആ വാക്യത്തിൽ ബലാഘാത് കാരണമാണ്. എവിടെയാണ് ബലാഘാത് കൊടുക്കുന്നത്? ഒന്ന് റോക്കോ മത്തിൽ ബലാഘാത് കൊടുത്ത്, മറ്റേടത്ത് റോക്കോയിൽ കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത ധ്വനിയോ കാ വർഗീകരണം. ധ്വനിയോ കാ വർഗീകരണം രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സ്വരം വ്യഞ്ജനം. निस्वर ध्वनियाँ जिसके उच्चारण के समय फेफड़ा ലങ്സിൽ നിന്നും നിർഗത്ത് പുറപ്പെടുന്ന വായു പ്രവാഹ ബിനാ കിസി റുക്കാവട്ട് കി ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ മുഖ് വിവർസെ നമ്മുടെ മൗത്ത് ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അതിനെയാണ് സ്വർ എന്ന് പറയുന്നത്. स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, स्थान के आधार पर प्रयत्न के आधार पर. निस्वर स्थान के आधार पर मनुष्य के उच्चारण अवयव जो स्वरों के उच्चारण में सहायक होते हैं निम्नलिखित होते हैं. आदि खंड. जिन स्वरों का उच्चारण खंड നമ്മുടെ वोकल कोडिल निन्नावुन्न തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന उसे हम खंड स्वर कहते हैं. जैसे अ तालु എന്ന് പറയുന്നത് जिन स्वरों का उच्चारण तालु की सहायता से होता है उन्हें तालव्य स्वर कहते हैं. जैसे ई. फिर मूर्ता. जिन स्वरों की उच्चारण मूर्ता की सहायता से की जाती है उसे मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं. जैसे र. मूर्धा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളത്തെ ആ
മോണ കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗമാണ് മൂർധ എന്ന് പറയുന്നത്. इन्हीं तालू नाक भाग दांत पल्लिंड जिन स्वरों में दांतों की सहायता से ली जाती हैं उन्हें दंत स्वर कहते हैं। जैसे ओष्ठ होठ, जिन स्वरों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उसे ओष्ठ स्वर कहते हैं। जैसे उ। नासिका, जिन स्वरों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। പിന്നെ कंठ तालु, आई कंठ तालू को उपयोग जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है उसे कंठ तालु स्वर कहलाते हैं। यानी कंठ ओष्ठ, जिन स्वरों का उच्चारण में कंठ और ओष्ठ रंडम कंठम ओष्ठ दोनों की सहायता से ली जाती हैं ये कंठोष्ठीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ई एग्जाम्पल ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്। ये स्वर किस स्थान से उच्चरित होता है, അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കണം कंठोष्ठ। അല്ലെങ്കിൽ ഊ സ്വർ किस स्थान से उच्चरित होता है, അങ്ങനത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം। इനി അടുത്തത് प्रयत्न के आधार पर, अगर जिह्वा की स्थिति के आधार पर आदि स्वरों के उच्चारण में जिह्वा से നമ്മുടെ ജീവനെയാണ് जिह्वा എന്ന് പറയുന്നത് कि मुख्य 3 स्थान होते हैं, अग्र मध्य और पश्चिम। 3 भागों अग्र मध्य और पश्चिम। पहली स्थिति में जिह्वा अग्र की स्थिति त्रिभुजाकार होती है, और ट्रायंगल शेप्ड आയിരിക്കും। ऐसी अवस्था में जिह्वा अग्र आकार इतना ऊपर जाता है कि उसे अधिक उठने पर स्वरों का उच्चारण ही संभव। आ नाक അങ്ങ് മേളി തട്ടുന്നവരെ തട്ടുന്നവരെ പോലും ആ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ നാക്ക് വരും, ഈ എന്നൊക്കെ പറയാം। അന്നേരം ആ ഒരു ഇതിൻ്റെയാണ് ആ ഒരു ഇ എ ഐ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്। പിന്നെ മധ്യസ്ഥിതിയിൽ അന്നേരം ആ സമയത്ത് ജീവ് വെറും നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും। തീസരി സ്ഥിതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഹ്വ का पिछला भाग ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം इतना अधिक होता है, മേലിൽ വരെ ടച്ച് ആവുന്നുണ്ട്, മേളിൽ ടച്ച് ആവുന്നില്ല അവിടെ ടച്ച് ആവുന്ന വരെ വരുന്നു। इससे अधिक उठने पर स्पर्श या घर्षण हो जाता, അതിൽ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേളിലത്തെ മോണയിൽ സ്പർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ घर्षण ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല। और स्वरों का उच्चारण नहीं हो सकता, जैसे ഊ ഓ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉച്ചാരണം അതീശ്രീ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ആ പശ്ചഭാഗ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പൊങ്ങുന്ന സ്ഥിതി വരെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്। അടുത്തത് ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार, वृत्ताकार എന്ന് വെച്ചാൽ റൗണ്ട് ആയിട്ട്, अवृत्ताकार എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും റൗണ്ട് ആവാത്ത രീതിയിൽ। कुछ स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति वृत्ताकार दिखाई पड़ती है, इसे वृत्ताकार स्थिति कहते हैं। जैसे ओ अवृत्ताकार, कुछ स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति अवृत्ताकार दिखाई पड़ती है, इसे अवृत्ताकार स्थिति कहते हैं। जैसे ई ए ऐ। അടുത്തത് खंड की मांसपेशियों के आधार पर दृढ़ स्वरम शिथिल स्वरम। दृढ़ स्वर എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ कुछ स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियाँ कैसे हो जाती है, दृढ़ हो जाती हैं, इसे हमें दृढ़ स्वर कहते हैं। जैसे ई शिथिल स्वर में വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അത് ലൂസായിട്ടിരിക്കുക। जिन स्वरों के उच्चारण में खंड की मांसपेशियाँ में कोई तनाव नहीं उत्पन्न होता है उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं। जैसे ई उ। അടുത്തത് मुख विवर की स्थिति के आधार पर, इस आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं, विवृत, अर्थ विवृत, अर्थ समृद्ध, संवृत। അന്നേരം വിവൃത്ത് വെച്ച് തന്നെ അറിയാം എന്തോ നമ്മുടെ വാ പൂർണ്ണമായിട്ടും തുറന്നിരിക്കും। പിന്നെ അവൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം मुख विवर विवृत की अपेक्षा कम खुला रहता है। अर्थ समृद्ध എന്ന് പറഞ്ഞാൽ जिसके उच्चारण मुख विवर आधा बंद रहता है। समृद्ध എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ लगभग बंद रहता है। നമ്മുടെ മൗത്ത് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലാവും, ഇതിൽ പകുതി അടച്ച രീതിയിൽ, ഇതിൽ പകുതി എന്താ അപേക്ഷ മുഖ് വിവർ കുറച്ച് തുറന്നിരിക്കും, ഇതിൽ എന്താ मुख विवर पूर्णतः खुला रहता है। विवृत क्या है, विवृत स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर पूर्णतया खुला रहता है। जैसे अर्थविवर स्वर उन्हें कहते हैं उच्चारण में मुख विवर विवृत की अपेक्षा कम खुला रहता है।
अर्ध समृद्ध हो रहना असमृद्ध स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह केवल आधा बंद रहता है। समृद्ध समृद्ध स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। स्वर या प्रयत्न के आधार पर, स्थान या प्रयत्न के आधार पर। मूल स्वरम संयुक्त स्वरम, जिन स्वरों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है मूल स्वर कहते हैं। ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് मूल स्वर എന്ന് പറയുന്നത്। ये दो प्रकार के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। हिंदी में आ ई उ मूल स्वर है, आ ई उ ए ओ मूल दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर राजा संयुक्त स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा एक स्वर स्थान से दूसरे स्वर स्थान तक जाते हैं। ഒരു स्वर സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വേറെ ഒരു स्वर സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നു। इस प्रकार दो स्वरों के सहयोग से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। രണ്ട് സ്വരങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചാവുമ്പോൾ ആ ധ്വനി ഉണ്ടാവും। जैसे हिंदी में आई और औ। इനി അടുത്തത് मान स्वर। इनको प्रधान स्वर, आधार स्वर, स्टैंडर्ड स्वर, मानक स्वर, आदर्श स्वर भी कहते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डैनियल जोन्स ने विभिन्न भाषाओं के स्वरों के सम्यक ज्ञान के लिए मान स्वर का अन्वेषण विश्लेषण किया। और ये मान स्वर ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാരാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ലണ്ടൻ विश्वविद्यालय प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डैनियल जोन्स ആണ് ചെയ്തത്। इस प्रकार अन्वेषण तथा विश्लेषण से 8 मान स्वरों का निर्धारण किया। അങ്ങനെ എത്ര मान स्वराണ്? 8 मान स्वराണ് കണ്ടെത്തിയത്। अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि लिपि में ये आदर्श मान स्वर इस प्रकार लिखे जाते हैं। ഈ രീതിയിലാണ് इंटरनेशनल लिपिയിൽ എഴുതുന്നത്। हिंदी में इन्हें क्रमशः ई, ए, आई, ओ, औ, इस रूप में दिखा सकते हैं। मान स्वरों के चतुष्कोण में निम्नलिखित से दर्शाया जा सकता है। मान स्वर എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്। ഇതിനകത്ത് चतुष्कोण संख्यയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്। प्रथम चतुष्कोण में जो मान स्वर दिए गए हैं वे सभी एक भाषा विषय से संबंध नहीं रखते। ഒരു ഭാഷയുടെ മാത്രമല്ല ഇത്, എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും ഇത് ലിപി വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്। बल्कि मूल या प्रधान स्वर हैं जिनके अनुसार किसी भाषा की चतुष्कोण संख्या में 8 मान स्वर हैं। എല്ലാത്തിനകത്തും 8, ഏത് ഭാഷയിലായാലും 8 मान സ്വരങ്ങളുണ്ട്। और मैं हिंदी के स्वरों की സ്ഥിതി दिखाई देती है। ഇതിനകത്ത് ഹിന്ദിയുടെ സ്ഥിതിയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട്। ഇവിടെ ഈയുടെ, ഇവിടെ ഊടെ, ഇവിടെ ആയുടെ, ഇവിടെ ഔടെ, ഇവിടെ ആയുടെ, ഇവിടെ പശ്ച സ്വരം, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്ന, ഇത് മധ്യത്, ഇത് അഗ്ര, ഇവിടെ ഇവിടെ അഗ്ര, മധ്യ, പശ്ച, അങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ നേരായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എന്തുവാ ജീബ് ഇങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുമ്പം ഓരോ സ്വരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഇവിടം വരെയാണ് എൻഡ് പോയിന്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു വര അവർ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണും. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഘർഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വരം നിന്നും വ്യഞ്ജനായി മാറും. അത് ഘർഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വരല്ലാതായി മാറും. ഈ നടുക്കുള്ള പ്രദേശം, ഈ ആ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ജീബിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ട്, ഇൻമേ അഗ്ര, മധ്യ, പശ്ച, സംവൃത്ത്, വിവൃത്ത് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വിവൃത്ത്, അർദ്ധവിവൃത്ത്, അർദ്ധസംവൃത്ത്, സംവൃത്ത് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്। संवृत विवृत ओष्ठों के गोलाकार अथवा ना होने की, जिह्वा की ऊंचाई, मूल और संयुक्त स्वर होने आदि की സ്ഥിതി समझाई गई है। അവർ ഈ മാൻസ്വറിനകത്ത് ഇതെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ് അഗ്ര, പശ്ച, മധ്യ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സംവൃത്ത്, വിവൃത്ത്, അർദ്ധസംവൃത്ത്, അർദ്ധ വിപരീത അവസ്ഥയെല്ലാം ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്। स्वरों के वर्गीकरण के आरंभ में देखा जाता है कि कोई ध्वनि स्वर है, എല്ലാ ധ്വനി സ്വരാണ് या व्यंजन, फिर स्वर के मूल या संयुक्त होने की जांच की जाती है। അന്നേരം പിന്നാണ് ഇതിന് പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന് മേളിലുള്ളതെല്ലാം
ഏതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? വ്യഞ്ജനായിട്ട് മാത്രമേ കണക്കാക്കത്തുള്ളൂ. इनी അടുത്തത് व्यंजन ध्वनियाँ। व्यंजन ध्वनियाँ उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण के समय फुफ्फुसों से निर्गत फेफड़ों से निर्गत श्वास श्वास वायु स्पर्श घर्षण आदि के द्वारा അവരുദ്ധ होते हैं. നമ്മുടെ മൗത്ത് ക്യാവിറ്റിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടസ്സപ്പെട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക, മുഖ से बाहर निकलती है. व्यंजनों के वर्गीकरण के दो आधार है. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर. स्थान के आधार पर मनुष्य के उच्चारण अवयव जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं निम्नलिखित होते हैं. जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण खंड की सहायता से होता है उन्हें कंठी ध्वनियाँ कहते हैं. അതിനെയാണ് कंठी ध्वनि എന്ന് പറയുന്നത്. जैसे हिंदी का कवर्गीय ध्वनियाँ, परंतु इनका उच्चारण कोमल तालु से ही माना जाता है. അടുത്ത तालु. जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण तालु से होता है इन्हें तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं. तालव्य ध्वनियाँ दो प्रकार के हैं, कठोर तालव्य, कोमल तालव्य. कठोर तालव्य ध्वनियों का उच्चारण बदर से ऊपर मूर्धा से पहले स्थित कठोर तालु के साथ जिह्वा अग्र के स्पर्श से होता है. അന്നേരം ഈ മൂർത്തായും ബത്തർസും എല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത്. അന്നേരം उच्चारण वध से ऊपर मूर्धा से पहले स्थित कठोर तालु के साथ जिह्वा अग्र के स्पर्श होता है. जैसे हिंदी के चबर की ध्वनियाँ, टबर की ध्वनियाँ या शांत ध्वनि तालव्य व्यंजन है. कोमल तालु के साथ जिह्वा अग्र के पश्चात स्पर्श से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं. कोमल तालु के साथ जिह्वा अग्रभागम जीविൻ്റെ अग्रभागം के पश्चात स्पर्श से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य ध्वनियाँ. जैसे हिंदी के कवर की ध्वनियाँ. അടുത്തത് मूर्धा. जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा अग्र द्वारा उलट कर मूर्धा का स्पर्श करने से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं. വ്യഞ്ജൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ജിഹ്വയുടെ അഗ്രഭാഗം മറിഞ്ഞിട്ട് മൂർധയിൽ സ്പർശിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് മൂർധന്യ വ്യഞ്ജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജैसे हिंदी के टवर्गीय ध्वनियाँ ढ ढ ढ न र श निदांत. जिन व्यंजनों को उच्चारण जिह्वा अग्र ऊपर की दंत पंक्ति को मेलित दांत पंक्तियों को स्पर्श करते हुए दंत्य व्यंजन कहते हैं. जैसे हिंदी की तवर्गीय ध्वनियाँ जैसे त ध ध ध स ध्वनियाँ. होस्ट. जिन व्यंजनों का उच्चारण होस्टों की सहायता से होता है उन्हें ओष्ठी व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं. ओष्ठी व्यंजन ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं. ദ്വയോഷ്ഠി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഓഷ്ഠിൻ്റെ സഹായത്തോടും അതുപോലെ ദന്തോഷ്ഠി എന്ന് വെച്ചാൽ ദന്തും ഓഷ്ഠിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി. जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण दोनों ओष्ठों की सहायता से होता है उन्हें द्वयोष्ठीय ध्वनियाँ कहते हैं. जैसे प फ ब न. जिन व्यंजनों का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है उन्हें दंतोष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं. അടുത്ത नासिका. जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण नासिका की सहायता से होता है उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं. जैसे वर्ग के पंचम अक्षर എല്ലാ വർഗിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം അതെല്ലാം നാസിക്യ വ്യഞ്ജനാണ്. ഇനി അടുത്തത് बत्तर्स. जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा अग्र द्वारा ऊपर के दंत पंक्ति से लगे हुए बत्तर्स भाग എന്നുവെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ ആ കട്ടിയുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് സ്പർശിക്കുന്നത് उन्हें बत्तर्स व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं. जैसे हिंदी की न र ल स ज ध्वनियाँ. इനി അടുത്തത് काकर. जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख विवर खुला रहता है और श्वास वायु बंद खंड को खोलकर झटके के साथ बाहर निकल पड़ते हैं. പെട്ടെന്നാണ് ശ്വാസവായു പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. उसे ही हम काकल्य व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं. जैसे हिंदी में ह. जिह्वा मूल्य. जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा के मूल से होता है उन्हें जिह्वा मूल्य व्यंजन कहते हैं. जैसे हिंदी में आगत अरबी फारसी ध्वनियाँ കുത്തൊക്കെ ഇടുന്ന ആ ധ്വനികളാണ് ജിഹ്വാ മൂല്യ
ध्वनिകൾ। इനി അടുത്തത് प्रयत्न के आधार पर उच्चारण अवयवों की विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण में अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों के निम्नलिखित विभेद किए जाते हैं। जैसे स्पर्श, अंग्रेजी में उन्हें स्टॉप या एक्सप्लोसिव ध्वनियाँ अथवा हिंदी में स्फोट ध्वनियाँ भी कहते हैं. സ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്റ്റോപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ധ്വനി എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഹിന്ദിയിലെ സ്ഫോट ध्वनियाँ ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്. जब उच्चारण में सहायक अवयव किसी उच्चारण स्थान का स्पर्श करके उच्चारण में अवयव उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु प्रवाह को कुछ क्षणों के लिए रोक देता है. ആ വായു പ്രവാഹത്തെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. तो अचानक वायु प्रवाह का मार्ग खोल देने से वायु दबाव के साथ बाहर निकल जाता है. अगर वायु प्रवाह കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को स्पर्श ध्वनि कहा जाता है. ഇങ്ങനത്തെ ധ്വനികളെയാണ് സ്പർശ ധ്വനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. जैसे हिंदी में प वर्गीय ध्वनियाँ जैसे प फ ब व म जिन्हें त वर्गीय ट वर्गीय क वर्गीय स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ हैं. അടുത്തത് സംഘർഷി व्यंजन. वे व्यंजन ध्वनियाँ जो संघर्षण के साथ जो संघर्षത്തോടുകൂടി मुख विवर से बाहर आती है उसे संघर्ष व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है. जैसे हिंदी के सा श स ह का ध्वनियों का उच्चारण लगातार होता है अतः इसे अवरुद्ध ध्वनियाँ भी कहते हैं. स्पर्श संघर्षी जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ स्पर्शम കൂടാതെ श्वास वायु के निकलने से इसका हल्का सा घर्षण होता है. हल्का सा घर्षण ചെറിയൊരു സംഘർഷത്തോടു കൂടിയും കൂടെ പുറത്തു വരും. उन्हें स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहते हैं. जैसे हिंदी के छ झ झ झ. पार्श्विक जब मुख विवर का मध्य भाग श्वास के लिए പൂർണ്ണതയാ ബന്ദ് कर दिया जाता है. മധ്യഭാഗം ശ്വാസം നിർത്താൻ വേണ്ടി മൊത്തമായിട്ട് നിർത്തിവെക്കുമ്പോൾ तब श्वास जिह्वा कि केवल एक या दोनों ओर से हो जाता है. ആ ശ്വാസം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നോ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. तो उन्हें पार्श्विक ध्वनियाँ उत्पन्न होती है. जैसे हिंदी के ल ल आदि व्यंजन. അടുത്തത് लुंठित. जब जिह्वा अग्र अत्यंत गतिशील होकर वतन से कई बार टकराती है. പെട്ടെന്ന് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. तब श्वास वायु से प्रकम्पित അത് ഒരു വൈബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് तब उससे लुंठित ध्वनियाँ उत्पन्न होती है. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് लुंठित ध्वनि ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് उच्छिप्त അല്ലെങ്കിൽ फ्लैट. जिह्वा अग्र बतर्स अथवा कठोर तालु से टकराकर जो व्यंजन उत्पन्न करता है उसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं. जैसे हिंदी में ढ ढ. अर्थ स्वर. अर्थ स्वर को अर्थ व्यंजन भी कहते हैं. अर्थ व्यंजन में പറയുന്നുണ്ട്. तथा इन्हें घर्षण रहित प्रवाह भी कहते हैं. जैसे ध्वनियों के जन बहुत कम अवरुद्ध होते हैं. ഇതിൽ വലിയ വായുയുടെ തടസ്സം കുറവായിരിക്കും. जैसे हिंदी में या व. अंतस्थ अथवा ऊष्म स्वर एवं व्यंजनों की मध्यवर्ती ध्वनियाँ अंतस्थ ധ്വനിയാ कहती हैं. സ്വരം വ്യഞ്ജൻ്റെ മധ്യവർത്തി ധ്വനി രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ധ്വനികളെയാണ് अंतस्थ ध्वनि. प्राय सभी भाषाओं में कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो स्पष्टता ना तो स्वर होती है ना व्यंजन. എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ധ്വനി. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്വരാണോ വ്യഞ്ജനാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ऐसी ध्वनियों को एक अलग वर्ग में रखा जाता है. അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിലാണ് വെക്കുന്നത്. जैसे हिंदी में या रा ला वा शा सा शा और हाँ ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं. प्राणत्व के आधार पर प्राण का तात्पर्य श्वास की शक्ति से है. इस आधार पर व्यंजनों के दो भेद നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. अल्पप्राणम महाप्राण. अल्पप्राण എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. कुछ ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है तथा साथ साथ उसका वेग भी कम होता है. हिंदी में प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ग अल्पप्राण होते हैं. महाप्राण करें कुछ व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में तथा साथ साथ अधिक वेग से निकलती हैं. ऐसी ध्वनियाँ महाप्राण कहलाती है. हिंदी में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं. അടുത്ത घोषत्व के आधार पर
सघोष का अर्थ होता है कंपन युक्त ध्वनि, वाइब्रेटेड आയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്. इसका आधार पर ध्वनिया दो भेद होते हैं, अघोषम सघोषम. अघोष എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഞ്ജൻ ധ്വനിയെ ഉച്ചാरण में श्वास वायु स्वर तंत्री या स्वर अवयव को कंपित करते हुए अनवरुद्ध होते हुए तड़सपड़ाते मुख विवर से बाहर निकलती हैं, उसे अघोष व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं. जैसे हिंदी में प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अघोष व्यंजन होते हैं. सघोष जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्री या स्वर अवयव को कंपित करते हुए मुख विवर में अवरुद्ध होते हुए बाहर निकलती है. अच्छा, ഏതെങ്കിലും വ്യഞ്ജൻ ധ്വനിയുടെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസവായു അല്ലെങ്കിൽ സ്വർ തന്ത്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർ അവയവങ്ങൾ ഒരു വൈബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുഖ് വിവറിൽ तड़सപ്പെടുത്തി വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത് उन्हें सघोष ध्वनियाँ कहते हैं. जैसे हिंदी के प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण सघोष व्यंजन ध्वनियाँ हैं. संयुक्त व्यंजन. संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से निर्मित होते हैं. जैसे हिंदी में श त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये गाय शाय शालाय त्राय राय ज्ञ गाय या इन व्यंजनों के संयोग से निर्मित हुई है. इसके अतिरिक्त आसमान व्यंजन संयोग भी संयुक्त व्यंजन कहलाता है. ശ്വാസ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ സംയുക്തമായിട്ടാണ് ശ്വാസമായത്. അതുപോലെ നർത്തം. द्वितीय व्यंजन दो समान व्यंजनों का संयोग द्वितीय व्यंजन कहलाता है. जैसे सच्चा पत्ता इक्का, इन शब्दों में इच्छा ता इक्का समान व्यंजनों के संयोग से द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं. ध्वनि परिवर्तन. ध्वनि परिवर्तन के कारण भाषा कैसे है, परिवर्तनशील है. ये परिवर्तन भाषा में ध्वनि पद वाक्य अर्थ में होता है. ये परिवर्तन जब भाषा ध्वनि पदिलुंडाവും വാക്കിലുണ്ടാവും അർത്ഥത്തിലുണ്ടാവും. जिनमें ध्वनि परिवर्तन प्रमुख है. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടാണ് ध्वनि परिवर्तन. ध्वनियों में परिवर्तन के प्रमुख दो कारण होते हैं, आंतरिक और बाह्य. आंतरिक परिवर्तन को व्यक्तिगत परिवर्तन भी कहते हैं. अगर आंतरिक परिवर्तन है നമുക്ക് व्यक्तिगत परिवर्तन में പറയാം. आंतरिक या व्यक्तिगत परिवर्तन में व्यक्ति द्वारा ध्वनि के ग्रहण एवं प्रयोग से संबंध क्रियाओं का विवेचन किया जाता है. व्यक्तिगत कारणों से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है: प्रयत्न लाघव, सादृश्य, लिपि दोष, विदेशी ध्वनियों का प्रभाव, भावावेश, अज्ञान या अशिक्षा, बलाघात, बोलने की शीघ्रता, सहजीकरण. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇനി പ്രയത്ന ലാഘവ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. प्रयत्न लाघव को मुख सुख या उच्चारण की सुविधा भी कहा जाता है. പ്രയത്ന വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ മനുഷ്യനും സുഖം ഇഷ്ടപ്പെടും, പെട്ടെന്ന് ഏത് കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ. ध्वनि परिवर्तन के आंतरिक कारणों में प्रयत्न लाघव का स्थान सर्वोपरि है. प्रयत्न लाघव में तात्पर्य कम से कम प्रयत्न करके अधिक से अधिक लाभ उठाने का. जैसे मनुष्य व्यक्ति आम सड़क से रास्ते न तय करके अपेक्षाकृत कम दूरी वाली पगडंडियों से अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहता है അല്ലേ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഒരു സ്ഥാനത്തെത്താനായിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് വഴിയാണ് നോക്കുന്നത്. इसी प्रकार कम से कम बोलकर अधिक से अधिक अपने मन की बात कहना चाहता. അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി കുറച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इसे ही हम प्रयत्न लाघव कहते हैं. परिणाम स्वरूप ध्वनि में परिवर्तन होता है. जैसे रेलवे स्टेशन ना कहकर रेलवे स्टेशन, स्कूल ना कहकर स्कूल कहना, पोस्ट कार्ड ना कहकर कार्ड कहना, आम्र ना कहकर आम कहना आदि. इसी प्रवृत्ति के कारण नाम पूरे नहीं लिखे जाते. जैसे द्वारका प्रसाद के लिए ടിപിയിൽ കുത്തിട്ടേക്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല. ഇനി സാദൃശ്യത. भाषा में अनुकरण पर्याप्त होता है. कुछ शब्दों का रूप हम जिस आधार पर निर्धारित करते हैं वे पहले से ही किसी शब्द के रूप में विद्यमान होते हैं. जैसे सादृश्य एक जाति शब्दों में देखा जाता है या विपरीतार्थ शब्दों में. जैसे द्वादश के लिए सादृश्य पद या एकादश, पाश्चात्य के सादृश्य पद पौरस्त्य, स्वर्ग के सादृश्य पद नरक आदि.
इനി അടുത്തത് लिपि दोष। लिपि दोष के कारण बहुत सी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। प्रायः सभी लिपियों में सभी भाषाओं को अंकित करने वाला चिन्ह नहीं होता। എല്ലാ ലിപിയിലും എല്ലാ ഭാഷയും अंकित ചെയ്യാനുള്ള ചിഹ്നം കാണത്തില്ല। यदि किसी लिपि में किसी विदेशी ध्वनियों को अंकित करने का प्रयास किया जाता है तो उसके पढ़ने वाले कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ അതിനനുസരിച്ച് ചില രീതിയിൽ വായിക്കും। जैसे रोमन हिंदी में रामा लिखा जाए तो उसे रमा राम रामा राम पढ़ा जा सकता है। इससे ധ്വനി പരിവർത്തൻ हो जाता है। അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിനെ കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും। കൊല്ലാം എന്ന് വായിക്കാം, ഇല്ലേ? വേറെ രീതി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം। इस प्रकार रोमन लिपि कॉलेज के देवनागरी में कॉलेज, कोई कॉलेज और कोई काइलिज लिखता या पढ़ता है। इससे सहज रूप से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इन्हें അടുത്തത് विदेशी ध्वनियों का प्रभाव। जब कोई भाषा किसी दूसरी विदेशी भाषा के संपर्क में आती है और उस विदेशी भाषा में यदि कुछ ऐसी ध्वनियाँ रहती हैं जो दूसरी भाषा में नहीं रहती तो प्राय विदेशी भाषा से उतार लिया जाता है, એટલે കടമെടുക്കും। जैसे एंड एग्जाम्पल आना मिलती जुलती ध्वनियों का जैसे ध्वनि प्रयोग, जैसे इंग्लिश में डॉक्टर है डॉक्टर, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, दिसंबर दिसंबर, रिपोर्टर रपट, अकेडमिक अकादमी आदि। इനി അടുത്ത भावावेश। मनुष्य कैसा है? संवेदनशील प्राणी। भावावेश की अवस्था प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ഇതാണ് ഭാവാവേശം എന്ന് പറയുന്നത്। ഈ ഫലസ്വരം ധ്വനി ഉച്ചാरण भी प्रभाव, जैसे बेटा है क्यों നമ്മൾ बिटुआ അല്ലേ, ബേട്ടുവ, രാം രാമു യ രാമു, നമ്മൾ പിള്ളേരെ കൊഞ്ഞിച്ച് ഒരു പല പേരിലുമൊക്കെ വിളിക്കും। ഇനി അടുത്തത് അജ്ഞാൻ അശിക്ഷ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില ഭാഷ ചില ധ്വനി നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കും। शुद्ध उच्चारण की प्रक्रिया अत्यंत दुरूह है। इसके लिए न केवल सामान्य शिक्षा अपेक्षित है वरन प्रशिक्षण भी आवश्यक है। ट्रेनिंग आवश्यक है। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति और संरचना अलग अलग होती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी दूसरी भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं है वो അറിഞ്ഞുകൂടാങ്കിൽ परंतु वो आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग खुद करता है, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ तो सहज रूप से अज्ञानता और अशिक्षा वश उस अज्ञात भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭാഷയുടെ शुद्ध उच्चारण നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ। जैसे कोई अशिक्षित व्यक्ति अंग्रेजी में प्रचलित शब्द जैसे इंजीनियर को इंजीनियर, कंपाउंडर को कंपाउंडर आदि हम कहते हैं। तो बलागा, जिस किसी शब्द के उच्चारण के समय किसी विशेष ध्वनि पर विशेष बल देना ബലാഘാത് कहलाता है। ബലാഘാത് के कारण आसपास की ध्वनियाँ कमज़ोर पड़ जाती। നമ്മൾ ചില ഇതിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതിന് സ്ട്രെസ് കുറയുന്നു। धीरे धीरे इसका लोप അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ കൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതാവും। जैसे नीम का नीम हो गया, डायरेक्टर का डायरेक्टर हो गया, उपाध्याय का झा हो गया, है ना, इല്ലാതാവും। उच्चारण की शीघ्रता, इसे उच्चारण त्वरा भी कहते हैं। बोलने की शीघ्रता के कारण हम एक दूसरे ध्वनियाँ क्या करती है, स्वरें एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसके कारण ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मास्टर साहब का मास साहब, चावल दाल का चाल दावल आदि। कभी कभी किसी दूसरी भाषा के अमान्यीकरणानद, कभी कभी किसी दूसरी भाषा के अज्ञात शब्दों को जानबूझकर परिष्कृत किया जाता है। इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस अज्ञात शब्दों की सहज को ही हम बनाए रखा जाए। जैसे अंग्रेजी शब्द टेक्निक को तकनीक, ट्रेजरी के त्रासदी आदि हम बोला जाता है या लिखा जाता है। ध्वनि प्रवृत्तियाँ कुछ व्यक्तियों की सहज प्रवृत्ति होती है, जब वे किसी शब्द कहा जाता है तो पहले वाले शब्द से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द अनायास बोलचाल में आ जाते हैं। इस प्रवृत्ति को प्रतिध्वनि प्रवृत्ति भी कहते हैं। जैसे टीचर वीचर, छड़ी बड़ी, पानी वानी आदि। इन्हें ध्वनि परिवर्तन का ध्वनि विकास या ध्वनि विकार भी कहते हैं। ധ്വനി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ധ്വനി പരിവർത്തൻ ദിശായ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്। ആഗം, ലോപ്, വിപ്രേയ, അല്പ പ്രാണീകരൻ, മഹാപ്രാണീകരൻ, സമീകരൻ, വിഷമീകരൻ, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुनासिकीकरण, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण, रोपण,
സന്ധിക്കരൺ. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം ധ്വനി പരിവർത്തൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ദിശകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ധ്വനിക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്.